मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है गुजरात बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे बरोड़ा से, जहां डभोई, नांदोड़ी, भागोल में रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी दाहोद की, जहां पर गुजरात राज्य के दाहोद जिले में खाद की कमी को लेकर कांग्रेस मैदान में उतरी। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नांदोड़ी भागोल स्थित हरिहर आश्रम में आज श्रावण माह के पावन अवसर पर महंत पूज्य विजय जी महाराज की अध्यक्षता में रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया। हर साल श्रावण के महीने में आश्रम में धार्मिक और भक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आश्रम में आयोजित अखंड रामचरितमानस पाठ लगातार 27 घंटे तक चलेगा। श्रावण माह के दौरान हरिहर आश्रम से नवनाथ कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है। इस वर्ष 7 अगस्त को बड़ोदरा से नवनाथ कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की अपील की गई। कांवड़ यात्रा के बाद आश्रम में भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। धार्मिक आयोजन में डभोई तालुका सहित आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस सावन में महादेव को पूरे संसार के लोग रिझाने के लिए जो भी उनको ज्ञान होता है उस तरह से करते हैं। हम नांदोड़ी भागोल से बोल रहे हैं। यहाँ हर साल 27 बरस से प्रोग्राम होता है। पहले हम यहाँ कांवड़ निकालते हैं, पूरे गांव में महादेव को जलाभिषेक करते हैं नर्मदा नीर से। उसके बाद रामचरितमानस का पाठ करते हैं। इसमें राकेश हैं, राकेश के सब लोग हमारे सहयोगी हैं। राकेश के साथ ये सब बड़ौदा से आते हैं। ये 27 से 28 घंटे का प्रोग्राम है। इसलिए रामचरितमानस को कथा इसलिए रखते हैं कि भगवान शिव भगवान राम से बहुत प्रसन्न रहते हैं। इसलिए रामचरितमानस का पाठ करने से भगवान खुश होते हैं। भगवान को रिझाने के लिए पाठ हम करवाते हैं। 27 से 28 घंटा चलता है। ये सावन का महीना जो पवित्र महीना है, ये 12 महीने में इतना अच्छा इतना पवित्र है कि पूरे देश में जय जयकार हो, हर हर महादेव हो। इसलिए काम करते हैं। हर जगह हम पूरे गुजरात में हर जगह हम कांवड़ निकलवाते हैं और निकालते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पे कोई विपत्ति आपत्ति नहीं आए और हर जात हर नात वाले सुखी रहें और सबको सद्बुद्धि देवे, सब आपस में प्रेम से रहें। इसलिए महादेव को रिझाने के लिए हम ऐसा काम हर साल करते हैं। 27-28 बरस से ऐसा हो रहा है। बड़ौदा से सी न्यूज संवाददाता लाल भाई की रिपोर्ट। दाहोद जिले में खाद की कमी को लेकर किसानों की परेशानी अब राजनीतिक मुद्दा बनती जा रही है। किसानों की समस्या को लेकर दाहोद कांग्रेस कमेटी ने मोर्चा खोलते हुए 20 अगस्त को मामलतदार और प्रांत अधिकारी को पिटीशन सौंपा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जिले में पिछले कई वर्षों से खाद की कमी की समस्या बनी हुई है। अधिकारियों को कई बार किसानों की परेशानी से अवगत कराया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। कांग्रेस ने प्रशासन से किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि पिटीशन के बाद भी किसानों की समस्या पर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखना ये होगा कि किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। शहर कांग्रेस मामलतदार श्री कृषि अधिकारी श्री जोड़े अमे आवेदनपत्र आप्યું। जे खेडूतोने अत्यारे खातरनी जरूरियात छे तो खातर मळतुं नथी। खातर काळा बजारमां मळे छे। 275 રૂપિયાનું ખાતરની થેલી 700 1000 રૂપિયામાં કાળા બજારમાં મળે છે। સાથે સાથે કાળા બજારમાં નશાબંધી હોવા છતાં દારૂ પણ એટલો જ છૂટથી મળી રહ્યો છે। અને આ ભાજપના રાજમાં દારૂ સસ્તો મળે છે પણ ખાવાનું તેલ અત્યારે ડબલ ભાવથી મળે છે। પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ તો સેન્ચુરી મારી ગયા હતા, પણ સાથે સાથે હવે એવું લાગે છે કે ખાંડ પણ જે 45 રૂપિયા કિલો મળતી હતી તો 65 થઈ ગઈ છે। થોડીક વારમાં એ પણ સેન્ચુરી મારી જશે। એટલે આ ભાજપની સરકાર ગરીબ વિરોધી છે, ખેડૂત વિરોધી છે। અને આ ભાજપની સરકાર જે કાળા બજાર કરે છે, ભ્રષ્ટાચાર કરે છે, એને રાજીનામું આપવું જોઈએ અને ખેડૂતોના સહાયક બનવું જોઈએ એવી અમે કૃષિ અધિકારીને પણ કીધું કે ખેડૂતોને ગામ દીઠ તમે ખાતર આપો એવી અમે રજૂઆત કરી। ડૉક્ટર પ્રભા અધિકારી શ્રી અને મામલતદાર સાહેબને અમે આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા હતા કે દાહોદ જિલ્લાની અંદર ખાતરની ખૂબ શોર્ટ પડે છે। ખેડૂતો અઠવાડિયા સુધી રાત્રે લાઈનોમાં લાગે છે અને પ્રાઇવેટ દુકાનો પર પુષ્કળ પ્રમાણમાં કાળાબજારી ખાતર થાય છે। જે 250 રૂપિયાનું 275 રૂપિયાની ખાતરની થેલી છે એના 700 રૂપિયામાં કાળાબજારી થાય છે। અહીંનું ખાતર મધ્યપ્રદેશને રાજસ્થાનમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે અને દાહોદ જિલ્લાના ખેડૂતો આમ તેમ બહુ આખી રાત રખડે છે। આખી રાત બહેનો લાઇનમાં ઊભી હોય પણ ખાતરો મળતા નથી।
એટલે આ ભાજપ સરકારને અમે કહેવા માંગીએ છીએ કે ખેડૂતોની તમે આવક ડબલ કરવાની વાત કરતા હતા, પણ આવક તો ડબલ નહીં કરી, પણ ખેડૂતોને ખાતર પણ પહોંચાડતા નથી અને આ કાળાબજારી થાય એને રોકો. અમે 1.5 મહિના પહેલાં કલેક્ટરશ્રીને પણ આવેદનપત્ર આપ્યું હતું કે ખાતર નથી મળતું. 7 દિવસ પહેલાં ખેતીવાડી અધિકારીને પણ આપ્યું હતું. આજે મામલતદાર સાહેબ, પ્રાંત સાહેબ અને ખેતીવાડી અધિકારીને ફરી આવેદનપત્ર આપ્યું કે સાહેબ ખેડૂતો આખો દિવસ અઠવાડિયું સુધી ખાતર મેળવવા માટે લાઇનમાં લાગે છે, તો એ ખાતરની પૂર્તતા કરો. એની સાથે સાથે બીજું કે ભાવનગરની અંદર જે લઠ્ઠાકાંડ થયું એની અંદર 11 જેટલા લોકો મરી ગયા દારૂ પીને. તો આ ભાજપની સરકારની અંદર દારૂ ક્યાંથી આવે છે? દારૂના હપ્તા ક્યાંથી પોલીસવાળા લે છે અને ખુલ્લેઆમ દારૂ વેચાય છે? તો આ બંધ થવું જોઈએ. દાહોદ જિલ્લામાં લઠ્ઠાકાંડ ન થવો જોઈએ. દાહોદ જિલ્લાના તમામ દારૂના હડ્ડા બંધ થવા જોઈએ અને પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ જો આ દારૂના હપ્તા લેતા હોય તો એમને પણ કડકમાં કડક સજા થવી જોઈએ એવું અમે આવેદનપત્ર આપ્યું છે. અને 2 દિવસની અંદર ખેડૂતોને ખાતર ન મળે તો આજ અમે પ્રાંત ઓફિસની અંદર બેસી જવાના છે, એટલે અમે ઊભા થવાના નથી એવું કહેવા માંગે દાહોદ જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ હર્ષદભાઈની નામ. મામલતદાર કચેરીમાં અમે મામલતદાર સાહેબ તેમજ ખેતીવાડી અધિકારીને આવેદનપત્ર કોંગ્રેસ તરફથી આપવામાં આવ્યું છે. એમાં આ ભાવનગરમાં જે લઠ્ઠાકાંડ થયો છે, આ લઠ્ઠાકાંડ એના લીધે થયો છે કે દિલ્હીમાં તડીપાર ગૃહમંત્રી હોય અને અહીંયા ગુજરાતમાં 7 પાસ ગૃહમંત્રી હોય. આવા ગૃહમંત્રીને આજે મોટો હોદ્દો પકડાવી દીધો છે અને વિદેશમાં ફરવા જતા રહ્યા અને દારૂના અડ્ડાઓ ચાલુ થઈ ગયા અને આપણા 11 માણસો જે દારૂ પીધો અને શાંત થઈ ગયા છે, એમના ઘરેથી બહેનો નાની ઉંમરમાં વિધવાઓ થઈ છે અને 41 જણા હજી હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. ત્યારે હું હર્ષ સંઘવીને કહેવા માગું છું કે આમ તો બહુ ટાઈફા કરો છો, આમ તો બહુ મોટી વાતો કરો છો, પણ જ્યારે આ લોકો મરી ગયા છે એ દારૂ ક્યાંથી આવે છે, ક્યાં બનાવવામાં આવે છે અને કોના કહેવાથી બને છે? જ્યારે પોલીસ બી પાઇલોટિંગ કરતી હોય છે અને આવા લોકોને સંગરવાનું આ ભાજપની સરકાર કામ કરે છે. ચૂંટણીઓમાં બી આ ભાજપની સરકાર અને દારૂના અડ્ડાવાળાથી જ જીતે છે. છેલ્લી 2 નાઇટમાં એમની ગાડીઓ ખાલી થાય છે ત્યારે એમના પોલીસ જાતે પાઇલોટિંગ કરતા હોય છે. ત્યારે દારૂના અડ્ડાવાળાના લોકો સાવરવામાં આવે છે. એટલા માટે આ હર્ષ સંઘવીને જેમ દિલ્હીમાં જેમ પેપર ફૂટ્યું અને શિક્ષણ મંત્રીએ રાજીનામું આપ્યું છે, એવી જ રીતે અહીંયા આટલી બધી પબ્લિક 10-11 જણ મર્યા છે, તો એને બી રાજીનામું મૂકવું જોઈએ. એ અમારી કોંગ્રેસ तरफ मांग से एक्स-एमएलए चंद्रिकाबेन बारिया गरबड़ा। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता हरीश बरजोड़ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।